सत श्री अकाल दोस्तों, मैं जीत हरजीत कुलविंदर सिंह बिट्टू की कहानी विरासत पेश कर रहा। पो की आखिरी शाम धुंध ने आले दुआले पसरना शुरू कर दिता। शहर के प्राइवेट हस्पताल का वेटिंग हाल, कालियां 3 जोड़ियां कुर्सियां ते ठोडी नूं हत्थ का सहारा लाई झुकिया बैठा मैं फर्श वल वेख रहा हाँ। मेरे सामने कुर्सियां ते एक अधेड़ उम्र का जोड़ा बैठा, मेरे वांग ही चुप ते सहमिया होया। डॉक्टर दे बोल जहन विच आउंदियां ही मेरी भुब निकलदी है। मैं उठ के खिड़की कोल चलिया जांदा हाँ। बैठे जोड़े वल पिठ कर अखां नूं जोर नाल बंद कर सारे हंझू बाहर कढ़दा हाँ। एक वड्डा हटकोरा सारे कमरे विच गूंजदा है। मैं रुमाल कढ़ अखां ते नक साफ कर तेजी नाल वेटिंग हाल विचों बाहर चले जांदा हाँ। ICU वार्ड दे बाहर मेरा भरा, भैन, जीजा जी ते पत्नी आपसी गुफ्तगू विच लगे होए हन। ICU दा हाल दरवाज़ा खोल मैं पापा जी दे बैड कोल जा खड़दा हाँ। पापा जी अखां बंद कर लम्मे पए ने। मैं उन्हां दे सिर दा लत्था परना ठीक करदा हाँ। उन्हां दी अख खुलदी है। मैं हुण ठीक हाँ, मैनू घर लै चलो। पापा जी दा तरला सी, कोई ना पापा जी, थोड़ा ठीक हो जाओ फिर चलदे हाँ घर। पापा जी दी सेहतयाबी बारे डॉक्टरां दे असमर्था भरे कुरख्त बोल फिर मेरे जहन विच आउंदे हन। मेरा गच भरन लगदा है। मैं ICU वार्ड विचों तेजी नाल बाहर निकल एमरजेंसी नूं उतरदियां पौड़ियां ते लत्तां निसाल बैठ जांदा हाँ। 2 महीने पहलां अपने जद्दी पिंड मरगत ते गया सी। उत्थे पापा जी दे हाणी ने पापा जी दा हाल पुछया। मैं कहा ठीक है ताया जी, थोड़ी गोड्यां दी समस्या आ रही है, ध्यान रखियो बई अपने पापे दा। बड़े लाडां चावां नाल पालन पोषण होया उहदा। आंच नहीं ते आउण दिंदा ओनू तेरा बाबा ते पड़दादा दोवें जने। जद शहर पढ़न लगा तां सारिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ तेरे कल्ले पापे नूं साइकल तां मिलिया। छुट्टी तो बाद थोड़ी देर होण ते ही नदी तक देखण आ जांदे ते ओनू दोवें जने। तेरे पापे ने भी कदे कोई उलांभा नहीं आउण दिता घरे। होर बैठे बंदिਆਂ ने भी ताया जी दी गल दा हाँ विच ਹੁੰਗਾਰਾ दिता। अपनी जिंदगी दा 58वां वरे पिंड विच गुजारदिਆਂ पापा जी ने आपसी भाईचारक सांझ नूं हमेशा कायम रखिया। सहनशीलता उन्हां दे सुभाਅ दा मुख गहना रहा। पिंड दी सियासत विच कदे दखल अंदाजी नहीं कीती। सब नाल प्यार ते हलीमी नाल पेश आउंदे रहे। साडे 2 भरावां ते 3 भैणां दा पालन पोषण दौरान पापा जी ते बीबी ने बहुत मेहनत की। बीबी दिन वेले चरखे दे तकले ते नलियां ते सूत चढ़ाउंदी रहिंदी। रात नूं दोवें वारो वारी खड्डी ते सिटलां नूं नलियां नाल भर खाली करन थान बुणदे रहिंदे। इस खड्डी दे खड़ाक विच ही सानूं भैण भरावां नूं पढ़न ते सौण दी आदत पै गई सी। पापा जी इन्हां बुणे थानां नूं दफ्तरों छुट्टी वाले दिन साइकल ते लद पिंडां विच वेचण जांदे। वापसी ते एक खाकी जहे लिफाफे विच खोए दी बर्फी लै आउंदे। बीबी आप सब नूं बराबर बराबर वंडदी। बिट्टू पापा जी PGI लै चलदे आ। ये कोई सिद्धी तां ला नहीं रहे। मेरी वड्डी भैण मेरे मोढिਆਂ ते हत्थ सी। मेरियां अखां खुल्लियां। एक नवीं आस नाल मैं उठिया ते सिद्धा डॉक्टर दे कमरे विच जा पहुंचिया। डॉक्टर दे अस्पष्ट बोलां विचों लालच दी बदबू आ रही सी। जिवें डॉक्टर मुताबक मुर्गी अजे साह सत कायम सी। उन्हां द्वारा सानू
ਹਲਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਾ ਅਸੀਂ PGI ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨਾਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਭੈਣ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਾਸੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਭੈਣ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ, ਹਾਂ ਭੈਣ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਵੀ ਮਤਲਬ? ਮੈਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਾਰ ਚਲਾਈ ਗਿਆ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭੈਣ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਭੈਣ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਭੈਣ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਤੇ ਭੋਲੇਪਨ ਦਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਵੋਟ? ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ। ਭਤੀਜਾ ਪਾਰਸ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਭੈਣ ਬਨਾਉਟੀ ਹਾਸਾ ਹੱਸਦਿਆਂ ਬੋਲੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਭੋਲੇ ਸਾਊ ਉੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣੇ? ਭੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲੀ, ਹਾਂ ਭੈਣ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹਿਆ। ਜੋ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ। ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਪਾ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਕਸਰ ਜੂਠੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਪੰਗਤ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ। ਘਰ ਵੀ ਉਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭੈਣ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਭੈਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਗਿਰ ਗਏ। ਕਿਵੇਂ ਚੱਕਰ ਆਇਆ ਜਾਂ ਪੈਰ ਫਿਸਲਿਆ? ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਭੈਣ ਬੋਲੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੈਣ, ਚੱਕਰ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਰੇਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਜਾ ਡਿੱਗੇ। ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਮੇਨ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਵੀ ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰੁਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਣਨ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਰੋਟੀ ਹੇਠਾਂ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਭੈਣ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੱਕਰ ਲਾ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ, ਲੱਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਸ ਹੋ ਜੂ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। PGI ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹਨ। ਹਾਂ, ਕੁਲਾਪ ਅਤੇ ਰੋਣ ਧੋਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੋਂ ਰਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਸਭ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਮੁਰਝਾਏ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੈਣ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ, ਭਰਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਖੂਨ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਮਿਸਟੋ ਦਵਾਈਆਂ ਢੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਭੀੜ ਹੀ ਭੀੜ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਬਿੱਟੂ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਚਾਰੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਆਈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਭੈਣ, ਪਿਛਲੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਪਾ ਜੀ 500 ਰੁਪਏ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, 500 ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 2000 ਲੈ ਲਿਓ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ
ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਾਪਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਇਤਫਾਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਥਾਵਾਚਕ ਦੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਅਤੇ ਕੰਬਦਿਆਂ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਉਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਸਕੂਨ ਭਰਿਆ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ। ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਫਿਰ ਕੰਬਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਮਾਸਕ ਉਤਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਆਕਸੀਜਨ ਪੰਪ ਕਰਦੀ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਚੀਕੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲ ਦੌੜੇ। ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕੋਲ ਪਏ ਸਟੂਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਗੁਰਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਤ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਸੰਘੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਭਾਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਇਨਸਾਨ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ, ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਘਰ ਦੀ ਰੌਣਕ, ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਰੂਹ, ਇੱਕ ਭੋਲਾ ਪੰਛੀ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਉਡਾਰੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵਹਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੰਬਲ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਬਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਭੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਾ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ, ਕਰਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸਿਰੋਪਾ ਪਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਭਰਾ ਅਰਥੀ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਮੋਢੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵਜ਼ਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਅਤੇ ਭਾਣਜਾ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੱਦ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥੀ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਭਾਰ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਰਗਾ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੋਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਸਦਾ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਸਾਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਾਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਰੱਖਣ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੱਸਣ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ, ਦਿਲੋਂ ਅਮੀਰ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਹਾਨ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਦਮ ਕਦਮ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਾਨ ਵਿਰਾਸਤ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਰੇਗੀ। ਸਮਾਪਤ। ਚੌਹਾਨ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।